సార్ సార్ వాయిస్ వస్తలేదు సార్. yes ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ కమలేష్. ఓకే Yeah, సార్. the circle which is having radius 1. ఒక సర్కిల్ కి రేడియస్ 1 అయితే ఆ సర్కిల్ ని యూనిట్ సర్కిల్ అంటారు. మనకు మాగ్నిట్యూడ్ 1 అయితే వెక్టర్ ని యూనిట్ వెక్టర్ అంటారు. అది వెక్టర్స్ లో ఉంది. సేమ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఉంది. సిమిలర్లీ వి హావ్ యూనిట్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ before that I want to ask you, suppose one circle, I'm not giving the circle equation, I'm giving center. I'm giving center. How much center I am giving? -1, 2. Center -1, 2. And I'm giving, actually I told you what, if you have center h comma k or minus g comma minus f, and if you are radius, r, then we can find circle equation by using the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. But I am not giving radius, but I am giving on circumference one point p. I am giving one point on the circle sum 5, 6. Anyone, can you tell me the circle equation? How we will find? Sir, first we need to find the radius through distance formula CP. Yes, finish then. So the point is given 5, 6. Then from center to any point on the circle is nothing but radius. That is CP is equal to, by using distance formula we can find x2 minus x1, 5 minus into minus plus 1, 6 square, 36. I am doing directly calculation. Why? Because easy and you know. And y2 minus y1, 6 minus 2, 4, 4 ja, 16. Then this is equal to root over 30, 40, 52. So R, that is CP. CP is nothing but R. So R equal to root 52. And center we have h comma k. Here no need to take minus g comma minus f. I told you, if given center and radius, we can take h comma k only the center. If given circle equation, ఒకవేళ circle equation ఇలా ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈక్వేషన్ ఇస్తే సెకండ్ డిగ్రీ ఫామ్ లో అప్పుడు మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ రేడియస్ అండ్ వీ హ్యావ్ సెంటర్ h comma k. Then the circle equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So x minus h, that is -1, minus into minus, plus 1 whole square, plus y minus k, that is 2 minus 2 whole square is equal to r square. Root 52 whole square is again 52. Why? Because square root will get cancelled. Up to here enough, but we should simplify. So if you apply a plus b whole square and a minus b whole square, you will get x square plus y square plus 2x minus 4y, and here 1 square is 1, 2 square is 4, 4 plus 1 5. This is plus 5. If you take 52 this side, that is minus 52 plus 5 will be minus 47 is equal to 0. This is the equation of the circle. Okay, 47 and 5 will be 52. So any doubt you can ask me. Any doubt you can ask me. This is the basement. We should build basement very strongly. Any doubt? No doubt? I think you have no doubt. Now one more question. Find the equation of the circle passing through 2, 3, and one more example. See here, find circle. I'm not writing always a question completely. Why? Because you can understand by voice. Find circle, always find circle only. Find circle which is passing through. Which is passing through. What is the point? 2, 3. So the circle which is required circle is passing through some point in the plane which is some 2, 3. This is the point P, 2, 3. Okay, and also given what we will see, find the circle equation passing through 2, 3. Okay, if given only point, we can't find the circle equation. We need one more clue. What that given? Let us see.
Find the circle passing through 2, 3. How many times? If you read the question, that many times, I mean, that too much, you can understand the question. And also concentric with and concentric with and concentric with x square plus, I'm writing down here, x square, okay, x square plus y square plus 8x plus 12y plus 13 equal to 0. So the required circle is concentric with this circle and also passing through 2, 3. So clearly the required circle and given circle having same center. Why? This given circle and required circle are concentric. Concentric means having same center. So now I'm writing given circle like this. You can write, you can draw inside or you can draw outside, whatever it is. But the center is same. Why? Because why I'm drawing inside. I think you can't see if I draw outside. That's why I'm drawing inside. Uh, how we can draw perfectly inside or outside means you have to know the radius. If the radius is big, this one comparing to this, you have to draw outside. If the radius of this is small comparing to this, you have to draw inside. Okay, here given center is same. So up to here the equation will not change. Why? Because minus e minus f you will get from x and y terms. Let the given equation number 1. Now concentric circle is x square plus y square plus 8x plus 12y. Instead of 13, you should write some constant plus c is equal to 0. Let this is equation number 2. I think just now we discussed about this only. Sir, I think, yeah. Cheppu. sir, you gave this point, no, 2, 3, that we should substitute in this equation number 2 so that we will get C value. Again, by Then again, substituting, yes, that only correct. again by substituting this C value in the above equation, we get Wow, wonderful. That only the answer. So previous here concept. 2, yeah. Passing through 2, 3. Now you have to substitute here that you will get what? 2 square 4 and this is 3 square 9 and 8 2 ja 16 and 12 3 ja 36 plus c is equal to 0. Now add all these 30, 40, 6, 12 for 52 and 52 plus 9 61 plus 4 65. So 65 plus c is equal to 0, then c is equal to minus 65. You have to substitute this c value in equation number 2, then you will get x square plus y square plus 8x plus 12y minus 65 is equal to 0. This is the required circle which is concentric with given circle. Observe చేయండి ఈ రెండు, ఇది ఇచ్చింది, ఇది మనకు వచ్చింది. కాన్సెంట్రిక్ అంటే ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉండాలి, చూడండి సేమే ఉంది, కాన్స్టెంట్ మాత్రమే చేంజ్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ కాన్సెంట్రిక్ టాపిక్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్సర్సైజ్ also one question for you that is waiting. I think now one more question, this is little bit different question I want to give you and listen carefully. For that we need to complete one page, that's why I'm turning the page. Yeah, see, I'm telling you again, please listen carefully. This question is little bit different. If you understand the question, very easy. So listen carefully. This is example actually, but it will take some time to understand. First of all, I'm reading the question. What is the question? Are Santosh achara? సార్ వాడికి 15 minutes పడుతుందంట సార్. ఓకే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, నేను తర్వాత వాడితో ఫోన్ లో మాట్లాడతా, ఈ రోజు అయిపోయినాడు కానీ. ఓకే చూడరా, వినండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫైండ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ 1, 3. ఈ అమ్మాయి సరిగా పంపించలే లిఖిత, నాకు క్లారిటీగా లేదు. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. చెప్తాను. 1, 3 0, 3.
వాల్యూస్ ఏమున్నా అదే కదా సార్, వాల్యూస్ మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టేసండి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి మనం మారిస్తే we will get the solution but it will take more time. మరి వాల్యూస్ అంత పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఎందుకు తీసుకుంటాడు? ఆన్సర్ ఈజీగా రావడం కోసమే కొన్ని వాల్యూస్ పర్టికులర్ గా తీసుకుంటారు అనమాట. This is 0,3 or 0,3. 0,3 means on you should get on y-axis. Okay, I think this is 0,3. చూద్దాం, రాకపోతే కొంచెం పెద్ద వాల్యూస్ వస్తుంది, బట్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. లిజన్, from the point 0,3, please understand Nana, this is also MSET bit idi. From the point 0,3, 0,3 lies on where? Can you tell me 0,3 lies on where? X axis 0 కదా, y axis, it lies on y axis. It lies on y-axis. Why? Because x value లేదు కాబట్టి. So from the point 0,3, from the point A 0,3, on the circle, x square plus 4x plus y minus 3 whole square is equal to 0. This point clearly lies on this circle is saying. From the point A on the circle is saying that only. From this point A 0,3 on this circle, I will draw the diagram also, then you will understand easily. On the circle, a chord AB is drawn. Why I am writing the question? To understand for you. A chord AB is drawn and extended to a point M. Extended to a point M. How that extended? By the condition what? Such that AM is equal to 2AB. AM is equal to 2AB. We can write this also for easy. AB is equal to AM by 2. రెండిట్లో ఏది రాసినా కరెక్టే. వాడు ఇలా ఇచ్చిండు, నువ్వు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, దీన్నే ఉంచుకో కాసేపు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ. From A 0,3 on this circle, if you draw a chord AB, and if you extended that chord up to M, and up to M means how much distance that is given, such that AM equal to 2AB, then find the equation of locus of M. So see, I'm drawing the diagram. Here we have from the circle x square plus 4x plus y minus 3 whole square is equal to 0. We can find the center. Okay, actually here we no need of center. This is solution. Listen carefully, you will understand very easily. He's saying what? ఒక సర్కిల్ అంటే ఆ సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది అంటే పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉంది. 1 2 3, దట్ ఈస్ A 0,3. అంటే సర్కిల్ ఖచ్చితంగా ఇలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ కావాలి కదా, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ సర్కిల్ మీద ఉందంటున్నాడు కదా. సో ఈ సర్కిల్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది A 0,3. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేస్తున్నా. దిస్ ఈస్ ద కార్డ్ విచ్ నేమ్ ఈజ్ AB కార్డ్. అండ్ ఏం చేయమంటున్నాడు? ఆ కార్డ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయమంటున్నాడు. ఎక్కడ దాకా? M దాకా. ఆ M ఎక్కడో ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్, అది ఎక్స్టెండ్ చేసేసా, ఇక్కడ దాకా చేసి ఆపా. ఇక్కడ నేను M ఉంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, కానీ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చింది. దీంతో ఎలా తెలుస్తుంది మనకు డిస్టెన్స్? వీ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ. ఈ సేయింగ్ వాట్? extended to M at the point M such that AM is equal to 2AB అంటే ఈ AM డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే అంటే ఈ కర్డ్ డిస్టెన్స్ కి డబుల్ ఉండాలంట. సపోజ్ ఇది ఈ AM కావాలంటే AB అనేది మనకు 5 అని తెలుసు అనుకో, ఈ AM అనేది 10 అవుతుంది, ఎందుకంటే 2 into 5.
condition also I am writing AM is equal to 2 into AB వాడిచ్చిన కండిషన్. సపోజ్ AB అనేది 7 యూనిట్స్ అనుకోండి, 2 7 జా ఇది మొత్తం 14 యూనిట్స్ అవుతుంది. అంటే ఇది 14 కావాలి అంటే ఇది 7 అంటే ఇది కూడా 7ఏగా, 7 7 14. ఇది 5 అంటే ఇది కూడా 5గా, 5 5 10. అంటే ఏమంటుండు వాడు అంటే ఈ M దగ్గరికి కర్న్ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఈ B అనేది మిడ్ పాయింట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి అంటున్నాడు వాడు, అంతే సింపుల్ గా. ఓకేనా, దిస్ B is clearly midpoint is saying. That is the concept you have to understand in coordinate geometry. Okay, on the circle we are taken one point A and we drawn one circle AB and extended to M such that what AM is equal to 2 times of AB. ఎందుకంటే ఇది మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, వాడు ఇచ్చేసాడు అనమాట. సో AM లో సగం, AM లో సగం, అందుకే నేను దీన్ని ఎలా రాసా, AB అంటే AM లో సగం, AB అంటే AM లో సగం, అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అని చెప్తుండు వాడు. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, లేదంటే నేను సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఎనీవన్ ప్లీజ్, ఎనీవన్? No doubt? Yeah, I'm continuing. See, here given AM equal to 2AB na, then AB equal to AM by 2 కదా. అంటే ఈ M లోకస్ అడుగుతుండు, అంటే ఇలాంటి పాయింట్ ఇక్కడే ఉండాలని రూల్ లేదుగా. ఈ A అనే నుంచి B కి ఇలా కూడా కార్డ్ డ్రా చేయొచ్చు, అప్పుడు ఇక్కడ M వస్తుంది. A అనే పాయింట్ నుంచి ఇలా కూడా కార్డ్ డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ M వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ M వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ M వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ M వస్తుంది. ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ M వస్తుంది. అండ్ ఇటు కూడా డ్రా చేయొచ్చు, ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంటే ఇక్కడే వస్తుంది అది. సో ఇలా ఈ పాయింట్స్ అన్నిటితో కలిపితే మళ్ళీ ఒక సర్కిలే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ లోకస్, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఆఫ్ M. అంటే ఇక్కడ M ఉంది, ఇక్కడ N ఉంటుంది, ఇక్కడ O ఉంటుంది, సంథింగ్ డిఫరెంట్ యూ విల్ గెట్. బట్ ద కండిషన్ ఏది ఫాలో కావాలంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండేలాగా మనం ఫాలో కావాలి. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్, సో దట్ వీ హావ్ టు ఫైండ్. సో బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ M ఈజ్ some x1 y1, ఎందుకంటే లోకస్ పాయింట్ ఎప్పుడు x1 y1 అనుకుంటాం. అండ్ by the condition, by this condition, and circle equation take as equation number 1, and by this condition clearly B is midpoint, B is midpoint. ప్లీజ్ డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఈ కండిషన్ నుంచి B అనేది ఏమైంది అంటే మిడ్ పాయింట్, దేనికి, ఆఫ్ AM, ఆఫ్ AM. We have A and M. What is M? Then we can find B by using midpoint formula. What is midpoint formula? X1 plus X2 by 2 comma Y1 plus Y2 by 2. That is equal to X1 plus X2 0. That is X1 plus X2 is 0. I am not writing by 2 comma Y1 plus Y2. Y1 plus Y2 is plus 3. That is Y1 plus 3 by 2. This is clearly what? B. Any doubt up to here, please? Any doubt? At least say no doubt or yes. One student. No doubt, sir. Thank you. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం I will get some, I mean, energy. Okay, I can understand that all of you are listening. Okay, so here we got B value. If you observe, B is on the circle. This B lies on circle. This B lies on circle. Simple. Now substitute B in equation number 1. Put B in equation number 1, where you have X value is this and where you have Y value is this. And simplify, you will get the equation. I'm substituting C. X square means X1 by 2 whole square plus 4 into X means X1 by 2 plus Y minus 3 whole square. Y means Y1 plus 3 by 2 whole square minus 3 whole square. Understand? Is equal to 0. Sorry, not whole square. This is Y minus 3 whole square is equal to 0. Now I am simplifying this. See, X1 by 2 whole square will be X square by 4. X square by 4. Next step. 4 2. You can, 4 and 2 you have. You can cancel 2 1 2 2, but don't cancel. Already we need here denominator 4, Sir? but already
యా Sir, I'm unable to follow. I'm not understanding this problem. ఇందాక ఓకేనా? చెప్పు ఈ ఎక్కడ దాకా step అయింది? ఈ step దగ్గర అర్థం కాలా. ఇక్కడ ఎక్కడ? మీరు కొత్తగా చెప్పారు కదా, మొత్తం డౌట్ ఉందా లేదా అని అడిగారు కదా, ఆ, చెప్పు, అదే చెప్పు. అర్థం కాలేదు సార్. నీకు ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి ఎక్కడ అర్థం కాలేదో చెప్పు, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. నువ్వు చెప్పలేనంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా. ఫస్ట్ నుంచి చెప్పండి ఒకసారి. వాడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నా చూడిగా. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో కాకుండా నేను చెప్తున్నా మామూలుగా. ఒక సర్కిల్ ఇచ్చిండు, ఇగో ఇదే. ఓకే, సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ ఇచ్చిండు. ఆ పాయింట్ నుంచి కార్డ్ డ్రా చేయండి రా బాబు అంటున్నాడు. కార్డ్ అంటే మళ్ళీ సర్కిల్ ఇంకో పాయింట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా మీట్ అవ్వాలి. నేను ఎక్కడి వరకు అర్థమైందో అక్కడి వరకు చెప్తాను సార్ నేను. ఇక నేను కంప్లీట్ చేస్తా చూడు. దాన్ని బి ఓకే సార్. అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది కార్డ్ అయిపోయింది. వాడు ఆ. ఇంకేమంటున్నాడు, కార్డ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి అంటున్నాడు. నా ఇష్టం ఉన్నంత దూరం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందా అని నువ్వు అనుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఎంత దూరం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనే కండిషన్ కూడా వాడే ఇచ్చిండు. Yes, ఎంత sir. దూరం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఏఎం అనేది ఏబికి డబల్ ఉండేలాగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఏఎం మొత్తము కూడా ఏబికి డబల్ ఉంది అంటే ఇలాంటి ఏబి ఇంకోటి కావాలి, అంటే ఈ దూరం కూడా ఏబి కావాలి. అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అన్నమాట. AB అంటే ఇది equal to 5 ఉంటే BM. ఎస్, ఏబి ఈక్వల్ టు బిఎం అవుతుంది. అప్పుడే ఏఎం ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో అంతనే ఎక్స్టెండ్ చేయండి అని చెప్తుండు వాడు ఈ కండిషన్ తో. అప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ వచ్చాయిగా. దెన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న బి అనేది మిడ్ పాయింట్ అయిపోద్దిగా. ఎస్ సార్. వాడు అడిగిందేమో లోకస్ ఆఫ్ ఎం కాబట్టి ఎం x1 y1 అనుకుంటున్నా. ఎట్లాగో లోకస్ చాప్టర్ మనకు తెలుసు కదా. లోకస్ లో ఫస్ట్ లెట్ బి x1 y1 బి పాయింట్ ఆన్ లోకస్ అనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ లోకస్ ఆఫ్ ఎం అడిగిండు కాబట్టి ఎం ని x1 y1 అనుకున్నా నేను. అండ్ ఆల్రెడీ ఏ ఇచ్చిండు వాడే 0,3 కదా. ఎం ఏమో x1 y1 ఉంది, వాడు ఏ 0,3 ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు రెండు పాయింట్స్ తెలిస్తే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఇదేగా. అవును సార్. B is the midpoint of AM. So B is equal to formula x1 plus x2 అంటే 0 కాబట్టి x1 by 2, y1 plus y2 అంటే 3, so y1 plus 3 by 2. అప్ టు ఇయర్ ఓకే. ఇక్కడికి అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. అర్థం మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ కి సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు కదా అసలు. ఆ ఈక్వేషన్ అర్థమైంది కదా. ఈ పాయింట్ అనేది ఏ పాయింట్? అది ఏనా బీనా ఎమ్మా? ఇది బి అనేది సర్కిల్ మీద ఉందా లేదా? సర్కిల్ మీదే ఉంది సార్. మరి లైస్ ఆన్ ద సర్కిలేగా. ఎస్ సార్. లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ అంటే సర్కిల్ వాడు ఇచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఈ సర్కిల్ లో ఉన్న ఎక్స్ దగ్గర ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ఇగో x1 by 2, x1 by 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ x అంటే x1 by 2 ప్లస్ y అంటే y1 ప్లస్ 3 by 2 ఇక్కడ ఉంది, y1 ప్లస్ 3 by 2 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే సార్. ఇప్పుడైనా ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మిగిలేదే లోకస్ ఈక్వేషన్. మిగిలేదే. సో x స్క్వేర్ బై 4 రాస్తా. ఇక్కడ క్యాన్సల్ చేస్తున్నా చూడు. 2 1 2 2 చేసేద్దాం. 2 ఇంటూ x1 విల్ బి 2x1 ప్లస్ 2x1. తర్వాత ఇక్కడ y1 ప్లస్ 3 by 2 మైనస్ 3 ఉంది మనకి. y1 ప్లస్ 3 by 2 మైనస్ 3 ఉంది. ఎల్సిఎం చేస్తే ఈ 2 ఇటు వచ్చేస్తే 2 3 జా 6 అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, అప్పుడు ఏం మిగిలిపోతుంది మనకి? y1 ప్లస్ 3 మైనస్ 6 మీరు చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది, బట్ నేను చేస్తున్నా ఇక్కడ. ప్లస్ y1 ప్లస్ 3 మైనస్ 6 బై 3 హోల్ స్క్వేర్. జస్ట్ ఎల్సిఎం చేశాను నేను. ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎల్సిఎం చేసి ఈక్వల్ టు 0 రాస్తున్నా. ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు x స్క్వేర్ బై 4
plus 2x1 plus y1 plus 3 minus 6 will be y1 minus 3 whole square by 3 3 ja 9 is equal to 0. Now ఇప్పుడు టోటల్ గా ఎక్స్పాన్షన్ ఎల్సిఎం ఏమైతుంది 9 4 36 అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి 9 వస్తుంది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నీకు 4 వస్తుంది సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మీకు చేయొచ్చు అందుకే నేను చేయట్లేదు ఆ ఈక్వేషనే రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ సారీ ఇది 2 అప్పుడు ఇది 4 అప్పుడు ఎల్సిఎం 4 సో ఆ మిగిలిన ఈక్వేషనే రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎనీ డౌట్ ఇప్పుడైనా అర్థమైందా అర్థమైంది సార్. ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా అడగండి కాకపోతే ఇంకా 10 మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకుందాం మన కొంపలు ముంచుకుపోయేది ఏమీ లేవు క్లాస్ అయిపోయేది ఏం లేదు వేరే సబ్జెక్ట్ అంటే ఇందాక ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఎక్స్ వై అనుకుంటున్నాం కానీ అక్కడ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ వై టర్మ్స్ లోనే ఉంది అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసే దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది నాకు. మనం ఎక్స్ వై అనుకుంటున్నాం కానీ అది సర్కిల్ మీద ఉన్నది కాబట్టి సర్కిల్ మీద ఉన్నది ఏదైనా సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ వై మళ్ళీ దాంట్లోపల కూడా ఎక్స్ వై టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అందుకే కన్ఫ్యూజ్ వచ్చింది అవి ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ అనేసి. వెరీ గుడ్ నో ప్రాబ్లం అట్లా ఏది ఉన్నా చెప్పండి మీకు చెప్తేనే మీకు అర్థమైందా తర్వాత డౌట్? నాకు మీకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది సపోజ్ ఇఫ్ ఇంకేదైనా ఆల్ఫాబెట్ తీసుకుంటే అప్పుడు అయిపోయేది ఓన్లీ ఎక్స్ వై ఎందుకు. సరే మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వై తీసుకుంటాం కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం సో నా వన్ మోర్ కమలేష్ Yes, sir. I'm writing one circle equation. Listen, Kamlesh. X square plus y square plus ax plus by minus 12 equal to 0. This is a circle I am saying. Okay. This is Okay, sir. clearly in the form of x square plus y square plus 2gx plus X plus 2fy plus c 2fy. is equal to 0. Okay. General form. This is in the in general form. Just a second. Yeah. Sorry. Call వచ్చింది. Yeah. This is the circle given. Kamlesh, listen for you. This is. Yes, sir. And this is clearly circle having center and radius. Is he saying in the question is having center? They're given center. What is the center? 2, 3. 2, 3. This is a circle 2, 3. having center 2, 3. Then he is asking what are the values of A and B and what is radius. Then what are the values of A and B and what is radius? He is asking question. Think practically. వాడే సెంటర్ ఇచ్చాడు ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉందో కూడా నేను రాసేసా నాకు యా ఈ 2, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సార్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సార్ అందరికి. అరే ఇది ఏంటిదిరా 2, 3 అనేది ఏంటిదిరా ఏంటిదంట అది హెచ్ కామాకే ఆర్ మైనస్ జీ కామా ఇక్కడ హెచ్ కామాకే లేవురా ఎందుకంటే ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో నేను ఏమి రాసిన సర్కిల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ రాసిన జనరల్ ఫామ్ రా జనరల్ ఫామ్ రాసిన కదరా జనరల్ ఫామ్. ఎస్ సార్. దీనికి సెంటర్ ఏంటిరా మైనస్ గే కామా మైనస్ ఎఫ్. మరి సెంటర్ ఏమి ఇచ్చిండ్రా 2, 3. మరి అప్పుడు ఇది సర్కిల్ కి లోపల ఉంటదా సర్కిల్ మీద ఉంటదరా సర్కిల్ లోపల సార్. లోపల ఉన్నది ఎవరైనా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారా ఒకవేళ sir. సర్కిల్ పాస్ అయితే అంటే అప్పుడు సర్కిల్ మీద ఉంటది కాబట్టి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కానీ అది సర్కిల్ లోపల ఉంది కదా సెంటర్ ని ఎప్పుడు సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దు రాంగ్ అది సో ఇది sir. వాడు సెంటర్ అంటున్నాడు అంటే సెంటర్ కి ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ గే కామా మైనస్ ఎఫ్. అంటే మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ లేదా జిఎఫ్లు ఇచ్చేసిండు వాడు కానీ Yes, దీంట్లో sir. ఎక్కడైనా జిఎఫ్లు కనబడుతున్నాయా డైరెక్ట్ గా లేదు సార్. కానీ దీంతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చుగా అవును సార్. చేసుకుంటే
ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2g 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ a అంతేనా is equals to a. ఎంతరా K is equals to a by 2. ఏ బై 2 2f ఎంతరా A by 2. 2f y కోఎఫిషియంట్ F is equals to b by 2. ఓకే f ఈజ్ ఈక్వల్ టు b బై 2 ఎందుకంటే 2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు b కాబట్టి c వాల్యూ ఎంతరా Minus 12. -12 మనకి ఏబి వాల్యూస్ కావాలన్నాడు కదా వాడు అవును సార్. సెంటర్ మైనస్ ఎఫ్ కదరా రేడియస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు ఒకసారి ఇంకా ఏబి వాల్యూస్ రాలే మనకి సెంటర్ ఏమో 2,3 సెంటర్ -g -f మనకు ఫార్ములా ఉంది అప్పుడు -g ఎంత minus a by 2. అరే అడువకు ఇక్కడ చూడు సెంటర్ తో కంపేర్ చేయి ఇక్కడ minus 2. -2 కాదు +2 plus 2. +2 అప్పుడు g ఎంతరా minus 2. -f ఎంతరా 3. f ఎంతరా minus 3. -3 అంటే ఇక్కడ g దగ్గర ఏ వాల్యూ రాయాలి నువ్వు minus 2. -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a బై 2 2 ఇటు తీసుకెళ్తే 2 to the 4 అంటే minus 4. -4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a a f దగ్గర ఏం రాయాలి మనము -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b minus బై 6. 2 యా b ఈజ్ ఈక్వల్ B. టు ఏబి Six. వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయమన్నాడు అయిపోయింది ఇంకా రేడియస్ కూడా అడిగిండు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేడియస్ root over g square plus f square minus c. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ g My -2 హోల్ 4 స్క్వేర్ 4 f plus స్క్వేర్ 9 6. 9. 3 3 are 9 minus c but minus into minus plus 12. is equal to root over 13. 25 sir. 25 what is the value of 5. root 25 5. what is the radius now 5 sir. 5 so here why I gave this question I want to tell you గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన సర్కిల్ ని మనం జనరల్ ఫామ్ తో కంపేర్ చేసుకొని ముందు జిఎఫ్ ఫైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సి తో పాటు ఇంక్లూడింగ్ సి ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతుండు ఏమి ఇచ్చిండు సెంటర్ ఇచ్చిండు జిఎఫ్లు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి రేడియస్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇది ఇస్తాడు రేడియస్ ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు జిఎఫ్లు అడుగుతాడు సో ముందు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని వాడుకోవడం రావాలి మనకి ఇవి ఇచ్చిండు వాడుకోవాలి ఇది ఇచ్చిండు వాడుకోవాలి వీఆర్ కంపేరింగ్ ద గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ విత్ జనరల్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అండ్ వి ఫైండ్ అప్ టు వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అప్ టు దేర్ యూ షుడ్ ఫైండ్ ఇక్కడ వరకు చేయగలుగుతాం మనం జిఎఫ్ ల వరకు చేయగలుగుతాం అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబి వి హావ్ తర్వాత ఈ ఏబీలు కావాలంటే జిఎఫ్లు ఎలిమినేట్ కావాలి అంటే ఇంకేదో క్లూ ఇచ్చిండు వీ షుడ్ సెర్చ్ సో ఇచ్చేసిండు ఆల్రెడీ జిఎఫ్లు అందులోంచి జిఎఫ్లు ఫైండ్ చేసాం ఇందులో రాసాం ఏబీలు వచ్చేసినాయి జి ఉంది ఎఫ్ ఉంది సి ఉంది అంటే రేడియస్ వచ్చేసింది అయిపోయింది సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ లో ఒకటి వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్న ఏడైనా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అని కాదు ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్టే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా ఈజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ దిస్ టైప్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ నెక్స్ట్ బీ రెడీ జాన్ I will give one more question this type of question that question is if the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus a is equal to 0 ఇలా ఒక సర్కిల్ కనిపించింది అంటే చాలు వెంటనే మనం సెంటర్ రేడియస్ అన్ని రాసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి ఎలా రాసుకోవాలి సార్ జనరల్ ఫామ్ ఉందిగా దాంతో కంపేర్ చేసుకోవడమే ఓకేనా అరే మీటింగ్ కట్ అయ్యేలాగా ఉంది 39 అయింది ఓకే ఇచ్చి ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ ఏ సర్కిల్ హ్యాస్ రేడియస్ నేను హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ మీకు పంపిస్తా అండ్ టైం కూడా పంపిస్తా రేపు నుంచి కరెక్ట్ గా జాయిన్ కండి ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేస్తా కొంచెం ఫాస్ట్ గా అండ్ రేడియస్ ఈస్ గివెన్ వాట్ యు నో అండ్ హ్యాస్ రేడియస్ 4 ఏ ఇవ్వలేదు
సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, రేడియస్ ఇచ్చిండు, ఏ ఫైండ్ చేయమంటాడు. స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో ఫైండ్ చేస్తే 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది, 2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అవుతుంది. కానీ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 రాసుకోవచ్చు 2 2 జా, అండ్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 3 జా 3 అయిపోతుంది. g వచ్చింది, f వచ్చింది, c వచ్చింది, r కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? r ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c. బట్ r అంటే ఎంత? 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4 and 3 whole square 9 minus c means a. Now squaring on both sides. Now 4 4 is 16 is equal to 9 plus 4 13 minus a. Minus in it తీసుకొచ్చేయండి, ప్లస్ a అవుతుంది, and 13 16 అటు తీసుకెళ్ళండి, minus 16 అవుతుంది, a is equal to -3. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈ -3 ఇక్కడ రాస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. వాడు ఓన్లీ ఏ వాల్యూ అడిగింది కాబట్టి అప్ టు హియర్ అండ్ ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్? కట్టుకోవాలి మన లక్కి, ఇంకో 30 సెకండ్స్ ఉంటుంది కావచ్చు. ఎనీ డౌట్? నో సార్. నో, రైట్. అండర్స్టాండ్ లిఖిత? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. చౌదరి, కమలేష్, అర్థమైంది సార్. సో ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏబీలు